मेरे सजनों, बेलियो ते बुजुर्गो, GS स्टूडियो की तरफों शायर नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करता है। मेरे सजनों, GS स्टूडियो तुहाडे वास्ते इश्को मुहब्बत, सूरमियां ते औलिया अल्लाह दियां दास्ताना पेश करता रहिंदा है। अज दी दास्तान भी एक अल्लाह दे महबूब वली हज़रत शहबाज कलंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह और उन्हां दे मुरीदे खास सिकंदर बोदला बहार दे बारे पेश कर रहे हैं। इनकी फरमाइश करते ने कोयटा तू तारक सियाल, अमान सलाले तू चौधरी मुहम्मद शरीफ, रावलपिंडी तू राणा जाफर, कैनेडा तू चौधरी बशारत, सियालकोट तू हाजी गुलाम हैदर, मुजफ्फरगढ़ नाई आले तू मुहम्मद आसफ राजपूत, अल्लाह रखा राजपूत ते उन्हां दे साथी, शोरकोट तू अरशद चट्ठा जट ते नानू डोगर अराइयां वाला पिंड तू लुकमान माछी, शफीक बग्गा ते चौधरी मंजूर नंबरदार बग्गा ते काले वाले चीमे तू ज़काउल्ला चीमा। मेरे सजनों मित्रों, हुण आउने आ असी अज दी अपनी इस दास्तान वाले जिहदा नाम है सिकंदर बोदला बहार। मेरे सजनों, तुसी ये गल अक्सर सुनी होएगी भई सिकंदर बोदला बहार नूं जालम राजा ने ज़िबा करके हांडियां विच पा दिता सी। कुछ रवायतां दसदियां ने सिकंदर बोदला बहार नूं सिर्फ कैद करके तशद्दद किया गया सी। बाकी हकीकत सोना रब ही जानदा है, पर यह गल हकीकत है भई सिकंदर बोदला बहार जालम राजा चौपड़ के जुल्म का शिकार होए। दसिया जाता है पर एक बार हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने बोदला बहार नूं सेवन वाल घलिया, जिहदे राह विच जालम हिंदू हाकम राजा चौपड़ का किला सी। सिकंदर बोदला बहार अपने मुर्शद के नां दे उच्ची उच्ची आवाज़ नाल नारे लांदे सन ते नाले अल्लाह की इबादत करते सन। उन्होंने जंगल विच डेरा लाया ते सवेरे शाम अपने मुर्शद के नां दे नारे लांदे। किले की बारी विच बैठी राजा की धी अक्सर उस वाल वेंदी। कुछ गोलियां ने जाके राजा चौपड़ नूं ये गल दसी भई शहजादी एक मुसलमान फकीर ते आशिक हो गई है। ये ते ओनू अक्सर बारी विच बह के वेखदी रहिंदी है। ते फिर की होया ये तुहानू गा के सुना रहे ने सादक भट्टी बाग मोड़ वाले, कार्ड कर रहे ने लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। लाल कलंदर शाहबाज ने बोदले नू फरमाया, मुर्शद दे उन कैंत जाके जंगली डेरा लाया। मुर्शद दे ओ नारे लाउंदा ओ भी शाम सवेरे, मच बाल के बैठा रहिंदा रात दे कुप नेरे। राजे चौपड़ दा किला सी उस जंगल दे नेड़े, लक्का फौजा तुरियां फिरदियां उस किले दे वेड़े। जंगल दे बल खुली रहिंदी उस किले दी बारी, उस बारी बिच आके बैंदी सूरत एक प्यारी। ओ राजे दी बेटी यारो सुनदी ओदे नारे, करदी गल्लां नाल सहेलियां उस फकीर दे बारे। ओना समझिया शहजादी भी उस फकीर ते मरदी, ताइयों आके साडे नाल भी गल्लां ओदियां करदी। खबरां होइयां राजे नू ते पुछया कोल बुला के, नाले आखिया उस सिपाहियां फड़ो फकीर नू जाके। आखन लगा दस खां बेटी की ये असल कहानी, आके कोल खलोंगी यारो उस राजे दी रानी। आखन लगी शहजादी नहीं इस दे विच सच्चाई, ओ फकीर ते मैं शहजादी किसे ने गल धमाई। ओ अल्लाह दा बंदा अपने मुर्शद दा ना लैंदा, नाले साडे किले दे कोलों दूर बढ़ाए रहिंदा। मेरे सजनों ते बुजुर्गो, जदों राजे चौपड़ नूं पता लगा भई बारी दे सामने कोई फकीर रहिंदा है ते मेरी बेटी बारी खोल के ओनू वेखदी रहिंदी है, राजे चौपड़ ने बेटी नूं बुला के पुछया
ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਏ? ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਏ ਭਈ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਨੀ ਆ, ਪਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਏ। ਰਾਜੇ ਚੌਪੜ ਨੇ ਖੁਦ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਰਹੀਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਚੌਪੜ ਨੂੰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਭਈ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਫਕੀਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾ ਲਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਬੇਵਕੂਫ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਬੋਦਲਾ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ, ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਆਂਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਦਲੇ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੋਦਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਡਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਰਾਜੇ ਚੌਪੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਰਾਜੇ ਇਹਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ, ਪਕਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਲਨ ਸਾਰੇ ਖਾਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ। ਇਧਰ ਲਾਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਜਦੇ ਆਏ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਜਣੋ ਨਾਰੇ ਲਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬੋਦਲਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦ ਸੁਨੇ ਜੀ ਬੋਦਲੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਬੋਲ। ਬੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲ ਦੇ ਆ ਕੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਕੋਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕੋਲ ਕਲੰਦਰ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਲਾਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਬੋਦਲਾ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਯਾਰੋ ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਇਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਰਾਜਾ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਰਾਜੇ ਚੌਪੜ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਰਾਸੇ ਕਿਲਾ ਨਾ ਰਾਸੀ, ਨਾ ਏ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਲੁੱਟ ਲੀਆਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਲੱਭਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਮਗਰੂਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਆਖ ਲੰਗਾ ਜਾਦੂਗਰਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੰਗੀ। ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਰੂਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਾਦੂਗਰਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੰਗੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਾਦੂਗਰਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਚੌਪੜ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਲਾਲ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਲਾਲ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਪਿਆਲਾ ਮੂਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਜਿਨੇ ਰਾਜੇ ਚੌਪੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮੂਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਚੌਪਟ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਜਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਦਿਕ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।